terimalah dengan lapang dada. Atau sebaliknya, kalau kita baru menang luas kada batapak dada, kada sombong, karena kita yakin yang menentukan menang adalah Allah, yang menentukan kalah adalah Allah. Apabila menang kada batapak dada, apabila kalah luas dada. Tentu kita ini semuanya ada nafsu indah kalah. Ya kebadagang hendak pamayunya, ya kebatanding hendak juara. Itu kebiasaan kita. Tapi kita kada kawa, ya kah? Uja Allah Ta'ala, wa tilkal ayyam nudawinuha bainan nas. Itu masa, itu keadaan kami giliran ke Tuhan. Lang asalnya di atas bisa jadi di bawah, lang di bawah bisa naik ke atas. Nah, ilmu tauhid ini adalah bagaikan modal. Kayak kita berdagang, kalau ada modal, dagangannya jalan. Lamun gak ada modal sama sekali, bisalah dapat ujungan. Kawalah kita berdagang, lamun gak ada modal. Nah, jadi hidup modal supaya nyaman, supaya bahagia adalah modalnya ilmu. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita, semua keluarga kita ketujuh menuntut ilmu. Ambillah kesempatan, sebelum masih ada ulama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuqbati dairatil wujud haydati aflakin haraki suhudi alif bijati saki sirruha fi kulli zarratin ha'i hayatil alamin lajh جعل منهم مبدأه وإليه مقره من ملكك الذي لا يطاها ودار ديموميتك التي لا تتناهى من أجهرته من حضرة الحب فكان منصة لتجليات بهجتك وأبرزته بك من نورك فكان مرعة لجمالك الباهر في حضرة أسمائك وصفاتك شمس الكمال المشرق نورها على جميع العوالم التي كونت منه جميع المكونات فكل منها به قائم من أجلسته على بساط قربك وخصصته بأن كان صلى الله عليه وسلم مفتاح خزانة حبك المحبوب الأعظم سر صاحب المقدم الواسط بينك وبين عبادك وسلم الذي لا يرقى إلا به في مشاهد كمالاتك وعلى آله يا نبي الحقائق وأصحابه مصابيح الهدى لكل الخلائق صلاة بك عليه مقبولة بك منا لديه تليق بذاته تغمسنا بها بأنوار تجلياته تطهر بها قلوبنا وتقدس بها أسرارنا وترقي بها أرواحنا وتعمم بركاتها علينا ومشايخنا ووالدنا
والدينا وإخواننا المؤمنين والمسلمين مقرونة بالسلام منك إلى يوم الدين مضروبة بألف ألف صلاة وتسليم على سيد الأمين وآله وصحبه أجمعين ولك الحمد منك في كل وقت وحين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا الله يا من يا سيدي يا موساه نرعوك مقترنا بصفات بمنار الأسماء الجلات بسير سير التمسي بالعماء بقلبك المخفي بالهباء بأول البريز للوجود بالعالم الغيب إلى شهود بمن ضوى بعلمك المسون وما هواه القول من مقنون بالعرش بالبرس وبالأفلاك بالعالم الأسنى وبالأملاك بالسر جمع بالبناء والمهو والسهو وبالبقاء بالنقطة للآخرة المشيرة ذات المظاهر الكثيرة بالحاسم المصطفى التهام وآله وصحبه الكرام من قوس والمحبوب عبد الله قبل الأنام الجلعيا والجاه أعلمنا عباس عظيم القدر قوس الله بترجمان ذكر بشيخ عبد القادر جيلاني ومصطفى البكري اليقاني بالبدو وأمد الرفاعي وبنسكي الطويل الباعي بشفيع وأمد بن حنبل ومالك والحنفي بجل بشيخنا السر والبرهان قطب الزمان العارف سمان وكل قلب منهما ميدان فقد وصلنا بهم يدان بكل محبوب وعبد سالك ومغتفر جميل أمري وأنبعي وكل طالب نيل المنى ويسير المطالب أسبل ستر على الجميع وخفنا بإذنك المنيع وأشفنا من كل داء فينا وعافنا يا ربنا واهمينا ويسير القصد من الحلال ونجنا من جلة سؤال وطهر القلب من الأغيار وصبه من نيران الأغلال واحفظ لنا السقم مع الجنة من نهج الأهواء والشيطان وخلص النفس من الدواعي واسلك بها سبيل الخير ومنك أكرمنا بعلم الأجل وعمل إلى انقضاء الأجل وسهل الإخلاص في الأعمال وسائر الأقوال والأفعال والاتباع المصطفى وفقنا ومنهم من يهب به ارزقنا وزين الظهير والبواطن بكل علم ظاهر وباطن واقسم بقهر كل من أنجانا ومن بسوء قنا وحمانا وكفى كف الظالمين عنا ولسواك ربنا لكلنا ونجنا من كيد كل حسيد وسامد معاند معاند واجعل لنا من كل ضيق فرجا وكل هم وبلاء مخرجا واقبل بنار الغيظ والعسران كل عدو مقتار وجاني واجعل لنا من لطفك الخفي حجاب ستر شامل لساني يا حي يا قيوم يا قهار علي يا عزيم يا جبار يا ربي وفضنا إلى الممات من فتن الزمن والآفات ودم لنا يا ربي بالإيمان وحسن
بالفوز بالجنان يا بر يا كريم يا رسول يا من لنا إحسانه المبذول يا ربي واغفر للعبيد الجاني محمد الشيخ بالثمن ووالده وكن الأشياء وكل من أدخلهم مواخص ومن لهم بسلكه قد امتازم بحق من بك له أنهى قدم ثم الصلاة والسلام أبدا على النبي العسيمي أحمد والآل والأصحاب والأتباع وكل سابق لجمع داعي محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت من الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو الياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت الحجر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ulil fadhili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman nisa'i'u fi ridhak wala tuwallina waliyan siwak wala taj'alna mimman khalafa wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai sahibil majlis guru kita bersama Tuan Guru Muhammad Saifuddin. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan usianya, disehatkan badannya, kabulkan semua hajatnya. Mudah-mudahan majlis beliau selalu mendapat limpahan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pandangan Rasulullah, pandangan aulia wassalihin. Dan mudah-mudahan kita semua dosa-dosa kita, dosa-dosa ibu bapa kita semuanya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan semua hajat kita, diangkat semua penyakit kita, terutama penyakit yang penuh di dalam batin hati kita. Ditingkatkan keimanan, ketakwaan, mendapatkan syafaatnya Rasulullah, syafaatnya aulia wassalihin, dikumpulkannya nantinya kita semua di dalam surganya bersama-sama Rasulullah, bersama-sama aulia wassalihin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita menyambung kitab yang bulan semalam halaman 4. Qala al-musannif radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Dan dalil bahwa ma'rifat Allah Jalla wa Azza terdahulu wujubnya dari lain-lain ilmu, yaitu dari kitab Zuban awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bisifoni. Artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifat Allah dengan yakin. Nah, kita mengenal kita ini sebagai hamba ada punya Tuhan.
Tentu kita sebagai hamba ada tugas. Lalu tugas itu ada bentuknya wajib, ada bentuknya sunnat. Kita alhamdulillah dijadikan Allah sebagai manusia. Ada tanggung jawab, ada kewajiban. Apabila kita ini sudah balik, berakal, ada yang harus kita gaul. Ujar Habib Usman Batawi, yang utama daripada sesuatu yang utama, sesuatu yang wajib daripada segala yang wajib, harus kita itu paham. Paham itu ya berilmu. Kalau kita paham dan berilmu, insya Allah hidup kita selamat. Tapi kalau kita ini hidup dalam keadaan jahil, apakah lagi tambuk, nah ini bahaya. Apa yang lebih utama, apa yang lebih wajib, yang penting hidup itu kita mulai mengenal Tuhan. Pinandu lawan Tuhan. Siapa Tuhan kita? Adalah Allah. Kalau mau kita menyembah manusia, sebab manusia kalau kita sembah sifatnya sama sifat kita juga. Manusia kalau bisa mulia, manusia adalah susah. Kalau mau sugih, yang mulia, yang sugih adalah hanya Tuhan. Lalu istilahnya ilmu yang penting kita kaji, yang awal utama yang kita pahami adalah ilmu tauhid. Disebut ilmu tauhid itu ya kajian sifat 20. Rata-rata orang bahari itu hafal dan paham daripada sifat 20. Lihat di orang bahari itu Tuhan umur sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tenang. Apa resepnya jadi tenang sehat? Sidin paham. Sidin adalah berilmu. Lihat lagi mulah orang bahari apabila kawin bisi anak tu ada nang 2 ikung. Berapa cil bisi anak? Ya sidin 2 losen. 2 losen tu 12 kali 2 24. Ulun batakon adanya bini pian 2 kah 3 kah seikung ya. Kayak apa orang bahari itu tambahnya sabarnya maingu anak. Bahasa tahun anak mahalusi pulang sini. Kadang-kadang anak 2 tahun mahalusi pulang sini. Nah lihat di orang bahari itu tenang, padahal banyu mencibuk. Malam kadap kada lampu dan orang bahari itu baingu anak. Apabila anak itu di tapi hija bercancut ya. Nah, mbah bila basah ganti tapas dadai. Orang wah ini kan ada lagi bercancut popok sang banyaman segala-gala nyaman banyu kalau sambak dicimbuk bah diketek naik banyu lampu kalau sadang balikit bah dicucuk bah diketek banyala. Iya wah ini kipuh abud. Kenapa jadi abud kipuh? Kada lain akibat kada kenal dengan Tuhan, kada pinandu lawan Tuhan. Nah ini modalnya kalau kita hendak tenang, hendak bahagia, yang awal utama yang kita kenali, yang kita ketahui adalah Allah.
Lalu namanya ilmu nangkesa Tuhan itu namanya tauhid. Tauhid itu bahasa kita menunggalkan Tuhan, nang kawa sidin, nang maha menentukan sidin. Adapun kita kada bisa menentukan. Hanya kita itu hamba. Kalau kita kan mengaji tauhid Allah yang maha menentu, kita sebagai hamba hanya menerima. Apa keputusan Allah, semuanya ada hikmahnya. Apapun ketentuan Tuhan harus kita menerimanya dengan lapang dada. Nah, kita ini kebiasaan ketinju ba'adu. Namanya ba'adu itu pasti ada menang, ada kalah. Namun kita jadi pemain, sekalinya kalah. Kalahnya kita ini sudah ketentuan Tuhan. Kita malah dengan lapang dada. Atau sebaliknya, kalau kita ba'adu menang, luas apa kada batapak dada, kada sombong. Karena kita yakin yang menentukan menang adalah Allah, yang menentukan kalah adalah Allah. Apabila menang kada batapak dada, apabila kalah luas dada. Tentu kita ini semuanya ada nafsu indah kalah. Ya kebadagang hendak pamayunya, ya bertanding hendak juara. Itu kebiasaan kita. Tapi kita kada kawa, ya kah? Uja Allah Ta'ala, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itu masa, itu keadaan kami giliran ke Tuhan. Lang asalnya di atas bisa jadi di bawah, lang di bawah bisa naik ke atas. Nah, ilmu tauhid ini adalah bagaikan modal. Kayak kita berdagang, kalau ada modal, kau dagangannya jalan. Lamun gak ada modal sama sekali, bisalah dapat ujungan. Kawalah kita berdagang, lamun gak ada modal. Nah, jadi hidup modal supaya nyaman, supaya bahagia adalah modalnya ilmu. Nah, mudahan kita, anak cucu kita, semua keluarga kita ketujuh menuntut ilmu. Ambillah kesempatan, sebelum masih ada ulama yang menjadi penerus Rasulullah. Ulama pewaris Rasulullah, ambil ilmunya, pakai nasihatnya. Apapun ilmu yang disampaikan sidin kita simpan. Namanya simpanan karena ada kita pakai. Lalu bagus sekali kita tuh bila mengaji basangu pulpen, basangu kertas kosong. Kalau bila ada yang penting dicatat. Lamun kita ingat akan di kepala bisa kada ingat. Maklum kita Tuhan, penglupaan kada tapi ingat. Bandak kacamata aja kita bisa kada ingat. Menyumpah nini lawan cucu, bah jadi ini kada lain lagi kacamata kuning kada ada, pasti cucu nang menyembunyikan. Ojo, ikamkah tahu mandak kacamataku? Ikamkah nang menyembunyikan kacamataku? Bah jadi ini sangka jahat dia kah? Tuh kacamata pin di dahi. Tapi ininya sombong kada mau kalah. Oh jadi ini anu cuy kacamata sebutingnya. Oh lon serumah lon biannya ada pernah bisi kacamata 2-3 buting. Nah ininya sombong. Sudah hendak ihlil mampus.
masihnya sombong. Nah kita jangan sombong. Dalil-dalilnya menunjukkan mengaji tauhid ini awal nang kita pahami. Yang utama nang kita kenali, nang kita pahami masalah Tuhan. Karena ini modal. Kalau kita kenal dengan Tuhan, insya Allah hidup kita lapang, insya Allah hidup kita tenang. Ya Allah Ta'ala ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Di antara jalan supaya hati kita tenang mengaji tauhid. Nah ya, mengaji ma'rifat. Kajian tauhid, kajian ma'rifat nang menimbulkan hati kita hanya cinta lawan Tuhan. Orang bahagia kah belajar tauhid, gurunya ikhlas, murid nang belajar pun ikhlas. Ujar si murid, aku untuk membaca sifat 20, memahami kajian tauhid. Rasa halus awakku di sini. Nah, memahami, merasapi keagungannya Allah, wujudnya Allah, kebesaran Tuhan. Ada lagi orang dahulu mbah selesai mengaji tauhid, mengaji sifat 20, hilang awak sidin. Kada melihat nang lain, hanya nang dilihat sidin ini kebaikan Tuhan. Hanya nang dilihat sidin rahmat Tuhan. Nah, mudahan kita bisa semacam itu ya kah. Nah, ini awal utama tauhid dikaji di sini. Dan yang kedua, ambilannya mengaji tauhid ini lebih utama sebelum kita mengaji ilmu nang lain. Ambilannya ya Habib Usman Badawi dari kitab ini mengandung khutbah. Khutbah itu masih kita muqaddimah apa kitab nang disusun sidin itu biasanya ada khutbahnya. Kayak kita nikah juga disunahkan membaca khutbah. Nah, khutbah ini diambil di kitab karangan Habib Thohir bin Husin. Habib Thohir ini bisi langsanak Habib Abdullah bin Husin. Nah, jadi Abdullah bin Husin, Thohir bin Husin ini badang sanak. Bada dua alim wali soleh. Nah, ini hebatnya orang bagi mula bisa anak 2 atau 3 semuanya alim, semuanya bakar rahmat, semuanya wali. Kamu kita kasihan ya bang, bisa anak 2 seikung maling, seikung perampok. Nah, sama nasibnya jelek. Nah, apa jasidin? Fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asas huwa ma'rifatul ma'bud qabla al ibadah wa dzalika haqiqatu ma'na syahadah. Ketahuilah oleh kamu bahwa asal agama, asal itu masih kita modal atau istilah bangunan pondasi. Pian mulah maulah rumah ini rencana dibangun bertingkat. Nah, itu penting pondasinya kuat-kuat. Lamun pondasinya kada kuat, bah ini bakal runtuh. Sekalipun atasnya mewah-mewah barangnya, bandanya, tapi pondasinya lemah, bohong bangunan kita cepat runtuh karena pondasinya lemah. Maka itu juga kita hidup, modal yang utama mengenal Tuhan. Modal yang penting kita hidup supaya selamat adalah kajian tauhid.
yaitu modal agama itu mengetahui Tuhan yang disembah sebelumnya membuat ibadah padanya. Sebelum kita menyembah sidin, kita pinandu lawan Tuhan yang disembah. Jangan sampai kita tersembah ambayang, jangan sampai kita tersembah lang lain. Akibat kenapa jadi kita salah sembah? Akibat nang menyembah ni kadada ilmu. Dengan kadada ilmu, kadakawa kita tuh membedakan nang mana Tuhan, nang mana makhluk. Tuhan itu sifatnya selalu ada, lawan makhluk timbul tinggalam. Wayah ada, wayah kadada, hakikatnya kadada. Nah, jadi sebelum kita melakukan ibadah harus kita pinandu lawan Tuhan. Jelas Tuhan itu kada sama lawan kita. Wujudnya Allah Ta'ala asli, adapun wujud adanya kita mulah kisah-kisah aja, atau bahasa kitab itu hayalan aja. Yang sebenarnya sugih hanya Tuhan, adapun kita sugihnya hanya sementara. Yang sambatan itu sidin itu asalnya sugih ya kah? Bahasa ini apa? Mantan, nah bakas. Namun Tuhan asli sugihnya Allah Ta'ala sempurna aslinya. Mudahan hati kita ketujuh lawan Tuhan. Apabila hati kita kenal ketujuh lawan Tuhan, insya Allah kita tuh kada lagi sedih, kada lagi duka cita, kada pernah lagi hati kita pusang. Apakah lagi sampai muha kayak musang ada? Nah, karena perhatiannya lawan Tuhan. Nah, lihat di gambar burung sekumpul. Kada bosan kita melihat sidin, bah melihat sidin tambah cinta lawan sidin. Mendanggang ceramah sidin, mendanggang maulid nang dibaca sidin, kasidah nang dibawa sidin, nang dibaca sidin, bah bertambah hati kita senang. Apa resepnya dari beliau itu? Kada dulu kita pandang karena hati sidin kepada Allah. Bacaan nang dibaca sidin bersih, cocok kita kada bosan. Tapi lamun kawal kita bakal silah, ada juga mati jemeknya, ada nyaman. Kalau bisa pajah jemeknya, apa suara kayak kambing kehujanan. Nah ya kan, kadang bersih, masih pandangannya kepada sesuatu yang selain Allah. Abah Sidin itu jadi hebat, dididik oleh Abah Sidin, Mama Sidin dengan didikan mengenal Tuhan. Nini Sidin, Mama Sidin, Ma Ayun Sidin, sambil Sidin de Ayun, sambil Mama Nini Sidin membaca kasidah sifat 20. Ya. Kamu kita bisa coba ayun anak kada bakasidah banyanyi, nyanyiannya lagu India, kocek tahe jayanga. Habis anak Tuhannya lupa lawan Tuhan. Nah, jadi sebelum kita menyembah harus kita mengenal lawan Tuhan. Sebelum kita tunduk lawan Tuhan harus kita paham dengan Tuhan, yaitu mengetahui Tuhan yang disembah sebelumnya, membuat ibadah padanya. Sebelum kita menyembah beribadah, nah kita pinandu lawan Tuhan. Kayak apa jalan pinandu lawan Tuhan? Nah, lewat kajian ilmu, dengan lewat belajar ya kah.
dan adalah pengetahuan itu hakikat adalah sebenarnya hakikat sebenarnya makna kalimat syahadat. Nah, kita mengenal dalam agama ada namanya rukun Islam, ada namanya rukun iman. Nah, ini harus kita tahu. Lalu kawal badakun berapa aja rukun Islam? 10 ya. Nah, ada mengaji. Rukun Islam itu disampaikan Nabi, disampaikan ulama hanya 5. Napa nang 5 itu? Pertama syahadat, nang kedua sholat, nang ketiga zakat, nang keempat puasa, nang kelima berhaji ke Baitullah. Mudahan kita sampai ke Mekah. Jadi tamu Allah berhaji. Mudahan sampai ke Madinah jadi tamu Rasulullah. Mudahan kita serumahan naik haji, serumahan ziarah ke kubur Rasulullah. Pinta aja lawan Tuhan, ada mustahil Tuhan kada mengabulkan, pasti kabul. Sekalipun kita wah ini mudah kada ada duitnya, kada ada antangannya, tapi harus lawan Tuhan menyampaikan kita ke Makkah, ke Madinah. Tapi nanya piannya ada pang tanda-tandanya ya kah? Tapi nang belum kelihatan adulnya di manakah duitnya lagi nah. Awalnya Tuhan menyugi kah? Kada mustahil lawan Tuhan. Rukun iman ada 6. Percaya kepada Allah, percaya dengan malaikat, percaya dengan kitab, percaya ada Rasul, percaya dengan ada hari balasan, percaya dengan qadarnya baik dan jahat semuanya datang dari Tuhan. 5 tambah 6 11. Napa nang sebutingnya adalah adab. Bagaimana adab di dalam Islam, bagaimana adab di dalam iman. Yang disebut dalam kitab nang satu itu adalah ihsan. Beramal harus dengan baik. Keimanan kita kepada Allah harus dengan yakin, dengan bulat. Lalu tambah 11 tambah 1 12. Inilah isyarat Rasulullah lahirnya di tanggal 12 Rabiul Awal, menunjukkan yang akan disampaikan Nabi ini tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan. Nah, jadi di sini penting kita mengaji ilmu syahadat tadi, meyakini Allah sebagai Tuhan, meyakini di hati bahwa Nabi Muhammad ini sebagai utusan Tuhan. Sekalipun kita diancam oleh kawal, tetap ucapan kita kadang berubah. Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai utusan Tuhan, yakin dengan sebulat-bulatnya. Nah, itulah disebut namanya imannya sempurna, imannya kuat. Kalau betul-betul iman kita kuat, insya Allah kita diberi Tuhan kemuliaan. Apa kemuliaannya? Bahkan kita mengimani dan tunduk apa yang disampaikan oleh Nabi. Nah, kita kada sedih. La khaufun alaihim walahum yahzan. Lalu bahasa kita orang betul kajian iman dan Islamnya diberi Tuhan ketenangan batin. Ya, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Mudahan kita bisa kayak itu ya Kak.
Andai kata kita mulah bahuma kolehan jua, tapi sedikit banyak banih nang kita dalam tu cengang ke atas, kada tunduk, atau rapunya ganal, tapi lantaran pahumaan ni babanyu bilang ba tumbuh kada mau berbuah, bilang babanyu. Nah, biasanya bahuma tu nang bagus banyunya kada ada lagi, lah tu mau buah. Ni anu ada simbuhan karena di bawahnya babanyu ya kah? Nah, atau membuah jua tapi sedikit apang anak baninya anum, makanya harinya panas pada kuning ya kuning masak lain. Lah kita nikmatinya, kita yakin Allah Ta'ala kawa mendatangkan rezeki kepada kita dengan cara yang lain. Nah, bisa kena berjualankah bina lagi pada biasa, atau pian pula kena misi milan tu bos pentol. Ya kan? Kada mustahil harusnya lawan Tuhan. Pokoknya kita jangan gelisah. Ingat akan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jangan ingin dibaca, tapi kita perhatikan. Ayo kita lihat waktu nang tahun-tahun semalam bahuma ada pekolehan. Tapi alhamdulillah saban minggu ada jenang bepengentenan. Ya kan? Allah Ta'ala kuasa, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha bijaksana. Jadi nang kita penting, yang kita utamakan, yang kita pentingkan apabila ada suatu kejadian, lihatlah dengan iman, pandanglah dengan tauhid, pandanglah dengan Allah. Allah Ta'ala maha kuasa, Allah Ta'ala kawa mendatangkan dengan cara-cara yang lain. Kalau kada pandangan iman ke itu pecah kepala, sakit hati, kada mau tenang. Nah, jadi jalan penenang ini ilmu nang hubungan kepada Allah, ilmu nang mengenal Tuhan. Mudahan kita ketujuh menuntut ilmu, ketujuh lagi mengamalkan ilmu. Kalau kita menghaji jangan lagi sedih, karena ilmu ini menimbulkan yakin. Dari ilmu yakin naik kepada ainul yakin, naik lagi kepada hakul yakin. Jadi orang itu bisa yakin dengan Tuhan lewat ilmu, kekuatan ilmu, lalu melihat lawan sifat-sifat Tuhan. Sekalipun pandangan kita ini bala, tapi balanya balaan hasanah, ujian sangsara membawa nikmat, ujian yang mendatangkan beberapa hikmah. Kayak apa kita kau melihat sesuatu bala ujian itu sebagai nikmat, tapi dengan hati yang dingin. Kalau kita melihat hikmah gawian Tuhan, tapi lawan hati panas kada kawa. Nah ya, jadi napanya kejadian nang datang kepada kita nang kada sesuai lawan keinginan kita, yakin akan baik, yakinkan ini ada hikmahnya, yakin akan ini ada faedahnya, menjadi peringatan lawan kita. Dan jika jasidin telah diketahui kewajiban ma'rifatullah atas tiap-tiap mukallaf, mukallaf itu masih kita orang sudah balik berakal. Nah biasa laki-laki itu baliknya umur 15, kalau bebinian baliknya umur 9 tahun. Akunya kali ingat
balikkah kadakah kadingat lagi lawan akta kalah ya kan ya kah. Nah lamun pian kada ingat jumlah usia pian apakah balik sudah apakah kada. Nah bisalah pian bermimpi. Ya kebabinian bermimpi disasah kai. Sekali bangun jutun basah kita cium bau bangsat. Nah kalau kembali itu ya kah. Atau lelakian ini kada ingat lawan jumlah umurnya bisalah kita bermimpi disasah ini pelet. Nah bisa di bermimpi berbinan balik juga. Atau misalnya kita kada tahu jumlah usia kita bermimpi disasah kai kada bisa disasah ini pelet kada bisa juga paling-paling disasah anjing. Nah kayak apa hendak mengetahui balik lihati mulah katiakin berbulu kada bahasa kali muka katiak berbulu apalagi bang di bawah ini kada kelihatan kepalanya lagi. Nah itu lipat balik balik sulah ya kan. Atau pemilihan kada kelihatan luang lagi banyak mana bulunya. Nah itu aja ulama tanda balik. Apabila kita sudah balik ada tugas. Apa tugasnya? Mengaji, mengenal Allah, yakin dengan Allah. Maka diketahui olehmu ketahui bahwa artinya ma'rifat. Nah jadi pahaman ma'rifat. Apa itu ma'rifat? Kita mengenal atau yakin. Yaitu ma'rifat ini adalah i'tiqad yang jazim, adalah keyakinan yang kuat. Kada ragu lagi pulang muwafaqat ini sesuai pada hak artinya pada kenyataannya. Nah kita mengenal meyakini bahwasanya si A ini yakin aku laki-laki. Aku mendustakan kalau si A ini dipadahkan gadis atau dipadahkan kunsa banjir. Kenapa ikam memadahkan ini laki-laki? Aku mencapai lawan kemaluannya. Ada pentol berbiji dua. Lalu tanda laki-laki ya kah? Nah sesuai lawan buktinya, lawan tandanya. Nah orang mana bahwa itu laki-laki. Nah itu makifatnya betul. Artinya nang diyakininya ini sesuai lawan ilmunya, lawan faktanya. Sama kita meyakini bahwa aku ini makhluk, tanda makhluk ini berubah, adapun Tuhan kada sin obahan. Nah lalu kita yakin. Nah jadi yakin itu sesuai lawan faktanya. Lalu yakin dengan sesuatu itu dengan sebenarnya dengan pakai dalil. Lalu itu bukti tanda menunjukkan nang kita sambat itu sesuai lawan buktinya. Dan arti jazam, jazamlah, jangan jujum dengan salah. Jazam ini bukan jazam nang ambil jazam lain, yaitu i'tiqad, keyakinan yang putus mananya yang kuat nang asli, yang tidak ada saknya sedikit pun hatinya kadada keraguan, yakin. Nah dengan yakin itulah lalu bakal rahmat. Ya orang bahagia itu kau berjalan di banyu itu kayak jalanan dia, ada basah, ada apa-apa nang dibaca sinin hanya Bismillahirrahmanirrahim. Ada juga nang hendak menuruti bacaan sinin, soalnya tinggalan. Nah bacaannya sama, tapi pengrasaannya beda. Nah sama orang nang ahli urun sidin ini tukang urun dan pulang turunan sidin. Apabila anak kita pina panas bawa ke sidin, sini japai-japai nija baik.
nya ahlinya, nya ada ilmunya. Adapun nang kesah-kesah bisa mau kancang, malah menambah sakit. Sebab nang mau nyanyi bahapal, kadada ilmunya, kadada keyakinannya. Orang bahagia pulang minta banyu bacaan suci aja. Tapi dikinum langsung kelihatan mujarab. Ulun jam minta banyu, abang pinuluni pinah anak. Ada sudah tanda-tanda anak melahirkan. Di sini mana banyunya? Dibaca sini bacaannya ada di kitab. Hanya bacaannya pantunja, sangkalang, sangkaling. Tembung bulu-bulu, mudahan anak nang di dalam bakulnya lakas keluar menuju luang nang banyak hibak bulu. Berangkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu obsiden. Sekalinya bah diminum langsung. Karena nang hebatnya putri itu nah. Membaca, melihat, membaca kalimat itu merasapi bahwa nang kuasa Tuhan, nang membawa berkah ke alam dunia ini cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mudahan kita mulai terbiasa ingat lawan Tuhan, terbiasa ingat lawan Nabi. Di mana aja kita hidup, insya Allah selamat. Sekalipun kita hidup di padang Dayak kalau wali mengganggu, malah Dayak menjulungi bini ikam hendak begini ya lah. Napa kuncinya tauhid itu ya lah. Yakin kenal dengan Allah, kenal dengan Rasulullah. Nah kayak kita hendak yakin dengan Tuhan harus mengaji, ada bimbingan, ada guru. Namun kan dalam gurunya ada bisa juga ya. Nah jadi mudahan kita tujuan menuntut ilmu, awal pulang mengamalkan dengan ilmu. Nah inilah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi Tuhan istiqomah di majelis ilmu. Mudah-mudahan kita hidup dapat berkah ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah, yang disampaikan oleh ulama-ulama kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa asirna wa la tusir alaina. Ya Allah lana bis-sa'adah wal khatimah bis-syahadah. Ya Allah ya salam sallimna ya Allah wal muslimin. Wassalamu ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.